पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल अरुण आहूजा। तो फिर पाकिस्तान की एक कथित नापाक साजिश का खुलासा अज पंजाब के DGP गौरव यादव ने किया। एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने वड्डा खुलासा किया कि पाकिस्तान वालों ISI एजेंसी है जिहड़ी उहदे वालों एक वड्डी जिहड़ी साजिश की गई सी। RPG अटैक जिहड़ा किया गया सी, इको जिहड़ा अटैक किया गया सी, उहदे जिहड़े कथित दोषी हैगे ने 6 के करीब वो गिरफ्तार कर ले गए हैं, हिरासत दे विच ले गए हैं पहला, तो उस तो बाद अरैसट पा ली गई है उन्हों की। इस तो इलावा एक होर जिहड़ा दोषी सीगा वो जेल चों लिआंदा गया। अहम गल ये हैगी है, पाकिस्तान साजिश रच रहा है, सरहद पारों यह साजिश रची जा रही है, परंतु दुख की गल यह हैगी है पंजाब के नौजवान इनवॉल्व हैगे ने। अपने ही पंजाब ते इस तरह के अटैक किते ना किते शर्मसार करते हैं। तो पंजाब के DGP गौरव यादव की कुछ कह रहे हैं, पहला वो सुनांगे, उस तो बाद जिहड़े गैसट ने साडे अज दे डिबेट के पैनल दे विच हिस्सा लैणगे उन्हां दे नाल इस मुद्दे उत्ते परचोल करांगे। तो सुनते आ DGP गौरव यादव की कह रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਸੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨੌਸ਼ੇਰਾ ਪੰਨਵਾਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਖੜਾ, ਮੋਡਿਊਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪੀਪਲ, ਕਟਆਊਟਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ। ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਨ ਵਨ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਟ ਕੇਮ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਏਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਦ ਏਮ ਵਾਸ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਟੈਰਰ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਾਰਮਨੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਡਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट them ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਐਜ਼ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ UAPA ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RCN ਖੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। नो कमेंट्स ऑन गोल्डी बराड़। हैरी चट्टा कनेक्टेड टू दिस RPG अटैक? नो जी, नो। गहरी चट्टे की हाले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई जी। नो, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। तो सुनिया तुसी पंजाब के DGP गौरव यादव इस मॉड्यूल का इस जिहड़े पूरे गैंग्स जिहड़े हैगे ने, जिहड़ी सरहद पारों जिहड़ियां साजिशां रची जा रही ने, पंजाब नूं दहलाउण की कोशिश की जा रही है, उहदा जिहड़ा पर्दाफाश करते नज़र आए ने। एक होर अहम गल हैगी है, इहदे विच 2 जुबनैल भी हैगे ने जिन्हां दे नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत का कानून नहीं अनुमति देता। जुबनैल भी 18 साल तो घट के जोड़े नौजवान ने वो भी इस कारे दे विच शामिल ने। पंजाब दे विच पिछले 8-9 महीनों का जे असी वेरवा दईए तो दूजा अटैक करने की कोशिश की गई है। सब तो पहला अटैक सिद्धू मूसेवाले के कतल तो कुछ समा पहला मोहाली दे विच इंटैलीजेंस के हैडकुआटर मोहाली दे विच होया सीगा, ते RPG लॉन्चर सीगा। तो उस तो बाद हुण जिहड़ा दूजा सरहाली थाने ते कीता गया सी अटैक, सो उस दा अज पर्दाफाश कीता। जिहड़े दोषी काबू किए गए ने उन्हां दा खुलासा अज पंजाब के DGP गौरव यादव ने किया। काफ़ी अहम हैगा क्योंकि पंजाब नूं तोड़न दीयां साजिशां बहुत सारियां शक्तियां कर रही ने, पंजाब विरोधी शक्तियां कर रही ने। सो कोई दोहराई नहीं हैगी, पंजाब पुलिस अच्छा काम कर रही है। तो पंजाब पुलिस के अगले कदम की होने वाले ने वो भी देखना होएगा, क्योंकि पुलिस नूं भी कानून के एक दायरे दे विच रह के काम करना पैंदा। सो उस कानून के दायरे दे विच रह के कोशिश कर रही है पुलिस कि पंजाब दे विच अमन कानून की स्थिति है। उन्हां दे नाल गलबात करांगे। तो जसविंदर सिंह सिखावाला जिहड़े कांग्रेस पार्टी तो ने, स्वागत है जसविंदर जी तुहाडा इस डिबेट पैनल दे विच। अमित अरोड़ा दीवान भारतीय जनता पार्टी तो सीनियर आगू ने, तुहाडा भी स्वागत करदे आ अरोड़ा साहब।
ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ that we want to make Punjab's law and order situation very very good। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੈਂਟੇਕਲਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ NIA ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟਰੈਕ ਦਾ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕਰਟੇਲ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ NIA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ NIA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ FBI ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ NIA, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ NIA, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਰਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਪੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀ,
ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਬਾਲਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਤਾ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਲਓ, ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ 3600 ਮੋਬਾਈਲ, 3600 ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗੈਜਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ, 5000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੋਨਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਜੇਲ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਕਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣੇ ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਹੂਜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੱਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਖੁੱਲੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੈਠਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 7 ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 13% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 13% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 13% ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ 13% ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ। 13% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, 70% ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਂधी ਹੈ ਵਹਾਂ पे ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ, ਹਨੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬੇਵਕੂਫ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜਾਣ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਊਜਾ ਜੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੋ ਡਿਬੇਟ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਸਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। 3600 ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਡਿਕਲਾਈਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਟਾ। ਐਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਬਟ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੁਲਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਡਰੱਗ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਹੋਏ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੰਡਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਲਚਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਕੌਂਡਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੈਡਲ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲੇ ਨੇ। 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਚਲੋ ਸਰਵਾਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ 30 ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ 30 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 21 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਤੋ ਪੂਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਵਧਾ ਲਈ, 42 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਤੇ। ਬਾਕੀ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ WhatsApp ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ 15,000 ਕਰੋੜ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਗਰ ਹਾਲੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਊਰਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ 90% ਮੁਜਰਮ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਟੌਪ ਸੀਕਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ सीएम ਨੂੰ? हमने डिटेन कर लिया जी, वहां की पुलिस ने डिटेन कर लिया है अमेरिका में। हम शीघ्र उनको लेके आएंगे, हमारा उनसे संपर्क है। तो फिर सीक्रेट का तुसी पहले ही जाहिर कर दिता सीएम साहब ने, फिर सीक्रेट काहदा रह गया? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਪ ਸੀਕਰਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਓਪਨ ਸੀਗਾ, ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਬੀਜੇਪੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਵਾਦ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਅੰਤਵਾਦ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਟੋਟਲੀ ਫੇਲਰ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਸਟੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਾਓ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਤਾ, ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ISI ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਜਵਾਬ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਜੁਰਨੈਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਰਨੈਲ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੰਜ ਸੀਗੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਸੀਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਬ੍ਰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬੋਲੋ ਜੀ। Minister of State had tabled the national crime data in the ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਦਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਬੈਠਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੋਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MP ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਮ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਹੋਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 262 ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਐਂਡ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 262 ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1044 ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਪੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਊਜਾ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰ 13। ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਯੂਪੀ ਦੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਹੋ? ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਪਰ ਲੈਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਗਗਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਗਨ ਜੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਊਜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜੱਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਆਹੂਜਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗਗਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਆਹੂਜਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਚਪਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ। BMW ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ SSP ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਸਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਚਪਨਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਠੀਕ ਆ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ? ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਣ ਲਈ? ਗਵਰਨਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਸਰ, ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਸਰ ਪਾਰਟ 14 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ 14 ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਟਤਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਰ। ਸੀਐਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਈਜੈਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰਸ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ RDX ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ RPG ਲਾਂਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓਗੇ? ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਰੁਣ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਲੂਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਕਲਚਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਪ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸੂਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਵਰੇਜ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ CM ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਕਤ ਬਣੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ? ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ BJP ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ BJP ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਣੀ। ਸਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂ ਸਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਨਸ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਸਰ। 2G ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੈਮ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਂਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਹਾਡਾ MLA ਕੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ MCਆਂ MC ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। Sir, Aam Aadmi Party is fully competent situation and we are doing the right things. ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ 14000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 14000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 14,000 ਕਰੋੜ transportation ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ free ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਰਚਾ option ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੀ। ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? option ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ option ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ industry ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪਰਿਣਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ? ਵੀ ਆਰ ਫੁਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਜੇ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਟੈਕਲਿੰਗ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਊਜਾ ਜੀ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਅਮਿਤ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਧਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਮਿਤ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 0 ਸੀਟ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ISI ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਤੇ ਲਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੋਲ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੋਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਚੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ। CM ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਰੁਣ ਆਹੂਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।